There are many who strive, but few endure. There are many who struggle, but few prevail. And of those who remain, there is only one who can truly be called a hero. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome all to the prestigious evening of Golden Achievement Awards Dubai, Kerala 2nd Edition 2025, the Grand 2025 Kerala Edition, an event organized by Global Media Events Dubai in association with Kerala Chamber of Commerce and Industry. It's our great pleasure to welcome the anchor of today's evening. Yes, it is none other than Mithun Ramesh. As we all know, Mithun is the programming director of Dubai's own Hit 96.7 FM radio and the popular television anchor and well-known film actor too. Welcome, Mr. Mithun Ramesh, to the prestigious evening. Actually, when the music is off, the applause should come in. That's how it goes. Good evening. Good evening, everyone. ആദ്യമേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചതിന് ആദ്യമേ വലിയൊരു നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന്റെ ഈ ഒരു സായാഹ്നത്തിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഈ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സിന്റെ 14ാമത് സീസൺ. ഇതിനകത്ത് ഒരു സീസൺ ഒഴികെ എല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുക. ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം വലിയ അച്ചീവേഴ്സാണ്. ഒരുപാട് പേർ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി അതിനെ നേരിട്ട് അതിനെ വിജയിച്ച് മുന്നോട്ട് എത്തിയ ആൾക്കാരാണ്, വിജയം കൈവരിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരെ ഓണർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൈകുന്നേരമാണെന്ന്. വെൽക്കമിങ് യു ഓൾ to the Global Media അവതരിപ്പിക്കുന്ന Golden Achievement Award. Let's take a look at the video. Global Media Events Dubai, where we create for you to celebrate, delivering effective integrated event management services in the Middle East, based in Dubai. We enthuse and entertain you with our fresh and cutting-edge ideas totally within your budget. We deliver company annual functions and staff parties, product and service launching event, corporate events, press conferences, award events, promotional events, event planning and management, exhibition organizing, effective branding and public relations, media campaigns. Golden Achievement Awards Dubai, Kerala 2nd Edition 2025, Grand 2025, Dubai Edition, prestigious global awards for prominent Indians in the Middle East and India. After completion of 13 successful editions of Golden Achievement Awards in Dubai, Doha, Bahrain, and Kerala. This year, 2025, Global Media Dubai, in association with Kerala Chamber of Commerce Industry, are conducting on second time the prestigious award event in the City of Opportunities, the emerging city of India, Trivandrum. We honor those whose actions speak louder than their words. We accolade powerful influencers. We tribute true innovators. Today, we are celebrating the triumphs of business, social care, and entrepreneurship. Absolutely. Spot on. We are celebrating entrepreneurship. We are celebrating influencers in our industry. We are celebrating total victories right here amidst you. And we have the presence of honorable ministers, honorable member of the Legislative Assembly. And every year, always, we
are presided by one of our patrons, who is Dr. Mohammad Saeed Al-Kindi. ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സായിദ് അൽ കിന്ദിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം UAE-യിൽ നിന്നും UN-ന്റെ ഓൺവോയ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവിടുത്തെ ശരിക്കും റൂളിംഗ് ഫാമിലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്ന, അവിടുത്തെ ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധാരണ ഈ പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ 14 സീസണിലും അല്ലെങ്കിൽ 13 സീസണിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എപ്പോഴും അദ്ദേഹമാണ് നമുക്കൊരു ഗൈഡിങ് ഫോഴ്സായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ സാധിക്കാത്തൊരു അവസരം വന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് അറിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. Can I have the video on the screen, please? Respected dignitaries, esteemed guests, friends, and member of the Kerala Chamber of Commerce and Industry, Diplomatic Corps, welcome you are here and good to have you. I join you today with a heart full of respect, but also with deep regret due to an unavoidable last-minute health emergency. I am unable to be present in Kerala to personally attend the prestigious event. Yesterday, I had planned to visit my close friend and legendary star of India cinema, Mr. Madhu, at his residence and take part in the program to present him with this Golden Achievement Award. Please accept my most sincere apology for not being there in person for this truly special moment. At the same time, I must pause to extend my deepest gratitude to Mr. B.A. Liaquat Ali, whose leadership and dedication have made this celebration possible. I have known Mr. Liaquat Ali personally from 1998, and he is a person like my own brother to me. It is through his vision, professionalism, and tireless effort that this award event has become a bridge of cultural unity between the United Arab Emirates and India. Honoring all the entrepreneurs today is a privilege for us, again for ensuring that even in my absence, the spirit of this recognition shine through with dignity and warmth. I also wanted to acknowledge the way Mr. Liaquat Ali has worked so closely with the Kerala Chamber of Commerce and Industry to bring this event to life. His commitment ensures that this award is not merely a trophy, but a heartfelt tribute to your achievement in both business and social activities. Finally, let me again offer my apology for not being physically present, but I am comfortable knowing that Mr. Liaquat Ali, with his unmatched dedication, is there to carry forward the essence of this recognition. As the chairman of a global media event Dubai, I extend my warmest congratulations to all the award winners, other dignitaries, and thankful to Kerala Chamber of Commerce and Industry. May this event remain a lasting reminder of the admiration and gratitude we all feel toward the eminent personalities gathered here today. I wish you all the best and congratulations to all. Thank you very much. Have a good day. Thank you for the kind words, sir. And if you heard through the speech, you could have heard at least 11 times he mentioned one name. And that name is the brain behind this whole concept. A journalist, അദ്ദേഹം എത്രയോ വർഷം UAE-ലെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ജേർണലിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇടപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയാണ്.
അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഒരു ഗ്ലോബൽ സ്റ്റേജ് വേണമെന്നും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡ് വേണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തിച്ച് ഇത് മുൻകൈ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. മധുസാറ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രജനീകാന്ത് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ ഈ വേദിയിലേക്ക്. Please put your hands together and welcome Mr. P.A. Liaquat Ali onto the stage, the man behind Global Media and the Golden Achievement Awards. Good evening, ladies and gentlemen. It is my absolute honor and privilege to welcome each and every one of you to this Golden Achievement Awards, Dubai, Kerala 2nd edition 2025. This evening we are gathered here not only to celebrate the excellence but also to honor the enduring spirit of achievement of our dear community. This year is a landmark moment in our journey. We proudly celebrate 11 successful years of Golden Achievement Awards, Dubai, and today we are hosting the 14th edition of Golden Achievement Award, Dubai. Since its inception, under the esteemed patronage of His Excellency Dr. Mohammed Saeed Al-Kindi, the Honorable UAE former Minister, the Golden Achievement Awards Dubai have grown into a beacon of recognition, celebrating extraordinary talents and contribution across the Middle East and India. Over these 11 years, we have hosted 9 memorable editions in Dubai, 2 in Doha, 1 in Bahrain, and for the very first time, last year, here in Kerala, God's own country, we had done the first edition. By bringing this award to Kerala, we honor the deep cultural, economic, and historical ties that connect the United Arab Emirates and India. And we salute the invaluable contribution of the Kerala community to the progress of the Middle East. To all our distinguished guests, participants, and award winners, thank you for being a part of this milestone celebration. Your presence makes this event really memorable. Now it is my privilege and joy to extend a warm welcome to our esteemed dignitaries. We are really honored by the presence of the Honorable Minister Sri K.N. Balagopal, the Finance Minister of Government of Kerala, who has been leading the state's fiscal vision with dedication and foresight. And I am welcoming the Honorable Minister Sri Balagopal sir. A warm welcome as well the Honorable Minister Sri Kadannapalli Ramachandran sir, a respected leader with decades of experience in public life, who has served Kerala in various ministerial capacity. Sir, I am welcoming you to this prestigious event. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള പട്ടാമ്പി MLA ശ്രീ പ്രേംകുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രേംകുമാർ MLA, അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവ്വം ഈ അവാർഡ് ഈവൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അവാർഡ് ദുബായ് കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി 13 ഈവൻറ്റ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾക്കെന്നും പ്രചോദനമായി നിന്നിട്ടുള്ളത് കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സഹായമില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കിത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശും അതുപോലെ തന്നെ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സതേൺ റീജിയൻ പ്രസിഡൻറ്റും നമ്മുടെ ഈ ജൂറി ചെയർമാനായി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായ ജൂറി ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകരൻ ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം
തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല. ശ്രീ ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ് അവറുകളെ ഞാൻ ഈ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ഈവൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇതിൻ്റെ ജഡ്ജിംഗ് പാനൽ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷിബു പ്രഭാകർ അവരുകളെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നത് ഈ അവാർഡിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാം ഹൃദയപൂർവ്വം കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയും ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ദുബായിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ഈവനിങ് സായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ലിയാഖത്ത് അലി, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം അരളിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഈ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചുറ്റും അവാർഡ് വിന്നേഴ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവർക്കൊരു വലിയ കയ്യടി കൊടുത്തേ. ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിസിനസ്സിലെ അവരുടെ ആക്യുമെൻ കാരണം അവർ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇന്നിവിടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ സെലിബ്രേഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വൈകുന്നേരം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട ഒരു ടീമുണ്ട്. ആ ടീം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ച് അവരവരതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ശേഖരിച്ചൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വൈകുന്നേരം ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാരുടെ ടൈറ്റിൽസ് നമ്മളൊന്ന് അറിയണ്ടേ? Let's go for the title credits of the Golden Achievement Awards, Dubai, Kerala, 2nd edition 2025. Video please. A quick round of applause to all the names that came out here. അവരെല്ലാവരും ശരിക്കും അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് മെനക്കെട്ടാണ് ഈ ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And without much ado, let me move into welcoming the chief guest of today. നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് ശ്രീ ബാലഗോപാൽ. നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം കേരള ജനതയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രി സ്ഥാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലുമൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം തീർച്ചയായും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നിറഞ്ഞ കൈയടിയോടുകൂടി നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ K.N. ബാലഗോപാൽ, മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിനാൻസ്, കേരള.
പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വേദിയിൽ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘാടകനായ ശ്രീ ലിയാഖത്ത് അലി, ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ സഹപ്രവർത്തകൻ സീനിയറുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ അവർ, ശ്രീ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രേംകുമാർ MLA, ശ്രീ ബിജു രമേശ്, മിഥുൻ, ഇവിടെ വളരെ വിശിഷ്ടരായ അതിഥികളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന അവാർഡ് വാങ്ങുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അതിഥികളുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അൽ കിൻഡി, അദ്ദേഹം ദീർഘകാലമായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പറയുകയുണ്ടായി. കഴിഞ്ഞ കുറേയേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുബായിലും കേരളത്തിലുമായി പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതാണ് ഈ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡ്. ദുബായ് ആൻഡ് കേരള എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് വളരെ ദുബായിലും നമ്മുടെ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദുബായിലെ ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ധാരാളം ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ബിസിനസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലും പ്രഗത്ഭരായ പല രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അവാർഡിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അംഗീകാരം നൽകാറുണ്ട്. ഇന്നലെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ നടന പ്രതിഭ, നമ്മുടെ അതുല്യനായ നടൻ ശ്രീ മധുവിന് ഇന്നലെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവാർഡ് നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നൽകിയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. CPIMൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി MA ബേബി ഉൾപ്പെടെയാണ് അതിനകത്ത് പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ദുബായും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ദുബായിൽ ലോകത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലോകത്തിൻ്റെ ഇങ്ങേ മേഖലയിൽ, മധ്യേഷ്യ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഏഷ്യൻ മേഖലയുടെ എല്ലാം ഒരു ബിസിനസ് കേന്ദ്രം, യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ബിസിനസ് ധാരാളം വരുന്നൊരു കേന്ദ്രമാണ് ദുബായ്. അതുകൊണ്ട് ലോക ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ട്രെൻഡുകളും അറിയാവുന്നവരാണ് ദുബായിലുള്ളവർ. ലോകത്തെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ കേരളം അതുപോലെയൊന്നും ആയില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായ മാറ്റം വലിയ തോതിലൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ 10-15 തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏതാണ്? ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലുകൾ എടുക്കുന്ന വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈസല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പുകൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 10-15 തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞമാണ്, കേരളത്തിലെ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖമാണ് എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും വലിയ, ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കേരള ഗവൺമെൻറ്റുമായി ചേർന്നൊരു കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബ്ലൂ എക്കണോമിക് കോൺക്ലേവ്. 17-18 യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംബാസഡർമാരും ഹൈക്കമ്മീഷണർമാരും ചില രാജ്യങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനകത്ത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ അംബാസഡർ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ സാധ്യത, ബ്ലൂ എക്കണോമി എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സമുദ്ര സമ്പത്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പ്രത്യേകം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്ങനെ കേരളവും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി സഹകരിച്ച് ഈ ബിസിനസ് രംഗത്ത് കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ കേരളത്തിന് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ശക്തമായി വ്യവസായവും വാണിജ്യവും ഒക്കെ പറ്റുന്നതിന് സഹായകരമായ ഏറ്റവും നല്ല റോഡ്, അതിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉൾ റോഡുകളും വളരെ നല്ല സ്ഥിതിയിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ വ്യവസായങ്ങളും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ചൈനയിൽ നിന്നൊരു ഡെലിഗേഷൻ വന്നിരുന്നു കേരളം സന്ദർശിക്കാൻ. അവർ 4 മേഖലകളെ പറ്റിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ഒന്ന്, സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതിദരിദ്രരില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളത്തിന് എങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റി? കാരണം ചൈനയിലൊരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യമാണ്, കുറേ കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളത്, 64,000 ഫാമിലീസ് മാത്രമായിരുന്നു അതിന് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നത്. അവരെ കൂടി ഈ നവംബർ 1 അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്നും മുക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു. അത് അവർക്കും താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ്. അതാണ് ഒന്ന്. 2, നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലുള്ള മേഖലകൾ. ആരോഗ്യരംഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് US-നേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട തരത്തിലേക്ക് പല രംഗത്തും എത്താൻ പറ്റിയത്? അത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ചൈൽഡ്
ശിശുമരണ നിരക്കിനകത്ത് 5.7 എന്നുള്ള US-ൻ്റെ നിരക്കിനേക്കാൾ ഉയർന്ന് നമ്മൾ 5 എന്ന നിലയിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്നുള്ള കണക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പല മേഖലയിലും നമുക്കുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ ധാരാളം സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട്. അത് ദുബായിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ദുബായ് ഒരു ഹബ്ബായിക്കോട്ടെ, കേരളത്തിന് അതിനോട് ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. 10, 30, 40 കൊല്ലം മുമ്പ് പോയ കേരളമല്ല ഇന്നത്തെ കേരളം എന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നന്നായി അറിയാം. ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനു കൂടി ഇപ്പോൾ ലിയാഖത്ത് അലിയും ബാക്കിയുള്ളവരും എല്ലാം കൂടി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെൻ്റ് അവാർഡിന് അത് നൽകപ്പെടുന്ന ആ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ദുബായും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് മേഖലയും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാലം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സിൻ്റെയും വലിയ പിന്തുണ ഇതിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കുന്നതിന് ഇതുപോലുള്ള വേദികളും ഫംഗ്ഷനുകളും ചർച്ചകളും സഹായകരമായി മാറണം. അതിനുള്ള നിലപാട് കൂടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറ്റവും സജീവമായി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സർ. സർ, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം, വേദിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിനൊരു നിറഞ്ഞ കൈയടി കൊടുക്കാം. അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ അവാർഡ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മലയാളി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു പേരിനാണ് ആ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അത് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. MA ബേബി സാറാണ്, നേരത്തെ ബാലഗോപാൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ MA ബേബി സാറാണ് ആ അവാർഡ് നൽകിയത്. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ കേരള ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ബിജു രമേശ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ജൂറി ചെയർമാൻ ഷിബു പ്രഭാകർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ലിയാഖത്ത് അലി അദ്ദേഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മധു സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ അവാർഡ് നൽകിയത്. ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ഒരുക്കുന്ന ഗോൾഡൻ എക്സലൻസ് അവാർഡിലെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ് നമ്മൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മധു സാറിനാണ്. ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗ്ലോബൽ മീഡിയ ദുബായും കേരള ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലോബൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ദുബായ് 2025 ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ, ഒന്ന് തൊടാൻ പറ്റുമോ എന്നെല്ലാം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള മധുസാറുമായി വളരെ അടുത്തിടപഴകാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടി. അതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ ശ്രീ ലിയാഖത്ത് അലിയാണ്. ശ്രീ മധുസാറിൻ്റെ ഇങ്ങനൊരു ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സമയം സ്വല്പം ചിലവഴിക്കാനും കിട്ടിയ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മധുസാറിന് എല്ലാ നല്ലതും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിച്ച് ഞാൻ പറയണില്ല, കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വരുന്നവരാണ് മിക്കവാറും. 2 പേരേ ഉള്ളൂ, അധികം വന്നിട്ടില്ലാത്തവർ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമലായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്താനോ അതിനൊരു പ്രസംഗം പോലെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയണില്ല. കാരണം വീട്ടിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തന്നെ. ഈ ഫംഗ്ഷന് ഞാൻ പൊതുവായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ. അവിടെ ഈ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആദരിക്കപ്പെടാനല്ല. ഇപ്പോൾ ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പൈസ തരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആദരവാവില്ല അല്ലേ? ഒരാളിനെ ആദരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് കുറേ പൈസ കൊടുക്കാതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വൈപ്പ്. അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത ഒരു ആദരവിൽപ്പെട്ടതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. സന്തോഷം, ഈ വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. താങ്ക് യു ഓൾ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത്രയും നാൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമകൾക്കും സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് എന്നൊരു കയ്യടി കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ മധു സാറിന്? എല്ലാവരും പ്ലീസ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഗിവ് ഹിം എ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒവേഷൻ എവരിവൺ പ്ലീസ് ഫോർ ആർ മധു സർ. ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മീഡിയ, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോൾഡൻ അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ്സ്, മധു സാറിന് നമ്മൾ നൽകുന്ന ആദരം. തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ അദ്ദേഹത്തിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. പ്ലീസ് ബി സീറ്റഡ് എവരിവൺ. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി അവാർഡുകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ആദ്യത്തെ അവാർഡ്
ഗ്ലോബൽ എക്സലൻസ് അവാർഡ് ദുബായ് 2025-ൽ ആദ്യത്തെ ആദരം നൽകുന്നത് അറക്കൽ ഗ്രൂപ്പിനാണ്. അറക്കൽ ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ശ്രീ മുനീർ അറക്കൽ. വീഡിയോ പ്ലീസ്. Mr. Munir S. Arakal, Chairman and Managing Director, Arakal Group of Companies, Dubai, UAE. Mr. Munir is vibrant business leader in Dubai with diversified interests in construction, interiors, and related sectors across the UAE. He is an electrical engineering from Kerala University, providing a strong technical foundation for his business leadership. Mr. Munir founded the Arakal Charity Foundation, which donates 20% of the group's net profits towards social welfare initiatives. Mr. Munir is philanthropic focus, includes educational support for underprivileged students, medical aid, including palliative care, cancer patient support. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Mr. Munir Arakal, a socially committed entrepreneur, onto the stage to accept the award, the Global Excellence Award 2025 from our beloved Minister, Shri Balagopal. Mr. Munir, congratulations. Please put your hands together for Mr. Munir Arakal, everyone. The first awardee of the evening. ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടിയുള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രനർ എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ. ഒരു ബിൽഡർ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിർത്തുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടി ആ ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ശരിക്കും ഒരു ഓൺട്രപ്രനറായി മാറുന്നത്. സർ, മിസ്റ്റർ മുനീർ, മേ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. പലപ്പോൾ സാർ ഇവിടെ ഇരിക്കാം, ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഒരു അവാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഭാഗമാകാനാണ് ശ്രീ മുനീർ അദ്ദേഹത്തെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. വിതൗട്ട് മച്ച് അഡോ, ലെറ്റ് മീ വെൽക്കം, ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ ഫ്രം കേരള. നമുക്ക് ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ, മനഃശാന്തി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇറ്റ്സ് ഇൻ കാലിക്കറ്റ്. And let me welcome to receive the award Dr. Anees Ali. Video please. Dr. Anis Ali, MBBS MD, Psychiatry, Director and Consultant Psychiatrist, Manasanthi Hospital, Ramanatukara, Calicut, Kerala. Dr. Anis Ali is one of Kerala's most respected psychiatrists, a physician whose career has been defined not only by clinical excellence, but also by his unwavering commitment to spreading awareness about mental health. For nearly 2 decades, he has combined his roles as a healer, teacher, author, and advocate to reach people across India and beyond. Dr. Anis Ali too embraced writing as a medium for awareness and has published 7 books on psychiatry. An active leader in his profession, Dr. Ali has held positions as Secretary of the Indian Psychiatry Society, President of the Indian Medical Association, Faroki Unit. He's an author, he's a doctor, and not just that, he dedicates his life to helping others. May I request the presence of Dr. Anees Ali onto the stage. Please, Dr. Anees Ali, please grace the stage and collect your Global Excellence Award, Dubai, from our beloved Finance Minister, the Honorable Finance Minister, Mr. Balagopal. It's indeed an honor to have you here, sir. The people that you've been helping, I know it's the most elusive of all. Sir, please. I request Dr. Anees Ali to be seated to join us for a group discussion later. And sir, please. And now,
The next award, the Global Excellence Award Dubai 2025. The next award is for Gulfway Group of Companies and the MD Prachish Chandran. Video please. Mr. Prajeesh Chandran, Managing Director, Gulfway Group of Companies, Sharjah, Crown Middle East Equipment LLC, and Haven House Real Estate LLC, Dubai. A trailblazer of enterprise and empathy in the Gulf, Mr. Prajeesh Chandran's astute leadership and approved suppliers for esteemed institutions in the UAE competitive business ecosystem. Today, Mr. Prajeesh is not just a successful entrepreneur. He is a stalwart, a visionary, and a source of inspiration for countless aspiring professionals in the industry. Mr. Prajeesh is a man of profound compassion and community spirit. And that is a name to reckon with, Mr. Prajeesh Chandran. He's been awarded this earlier. This is one man who we have actually seen grow year on year. Prajeesh, congratulations. Please accept your award from our beloved Minister, Sri Balagopal. The Global Excellence Award, Dubai 2025. Please put your hands together for Prajeesh Chandran, everyone. The Gulfway Group of Companies, Sharjah. Prajeesh, please, I request you to stay back, be a part of our discussion later. And sir, please. Now, for Sensi Adventure Tourism, another very familiar name for all of us here in the UAE, and there in the UAE, Mr. Feroz Abdullah. Video please. Mr. Feroz Abdullah, founder, CEO and managing director, Zen Z, Adventure Tours and Advanced Packaging and Adhesives, and Astra Prime Business Solutions, Dubai, UAE. Mr. Feroz Abdullah, a man of the mountains and the marketplace, Mr. Feroz stands as a beacon of how fearless exploration and bold entrepreneurship can together shape a legacy of inspiration, innovation, and insight. Zen Z is not just a travel company, it's a philosophy in motion. Born from Mr. Feroz's own insatiable thirst for discovery. In Mr. Feroz Abdullah, we find not just an adventurer or an entrepreneur, but a modern Renaissance man. As they rightly said, not just an entrepreneur, he's so socially committed. He's a part of all the major organizations that help people out there in the UAE. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Mr. Feroz Abdullah onto the stage, receiving the Global Excellence Award Dubai 2025. Mr. Feroz, are you around? അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫിറോസിന്റെ പേരിൽ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? I don't see anyone. I mean, I'll just keep it for later and I'll see if he comes on. നമുക്ക് അടുത്ത അവാർഡിലേക്ക് കിടക്കാം. അഞ്ചാമത്തെ അവാർഡ് ഓഫ് ദ നൈറ്റ്. And again, this is another name that has been actually making the waves out here in the UAE. DATC Tax Consultants. And the man behind, Dulkifil Abdul Rashid. Video please. Mr. Dulkifil Abdul Rashid, Chairman and Managing Director, MAWJ Holding, Dubai, UAE. A visionary serial entrepreneur and transformative business leader with over 18 years of proven expertise in business consulting, tax advisory, compliance, auditing, and financial management. As the Chairman and Managing Director of MAWJ Holding, Mr. Dulkifil drives a dynamic portfolio spanning consultancy, real estate, education, and financial services, shaping industries and creating long-term value. He's made great of his opportunity and definitely a name to reckon with in the UAE. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome Dulkifil Abdul Rashid.
Congratulations, Dulkifil, on yet another achievement. And please receive the award from our Honorable Minister of Finance, Mr. Balagopal. സാറും കൂടി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം സർ. അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ധൃതി കാരണം നമുക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊരു കൈയടിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ യാത്രയാക്കാം. ദുൽകിഫിലിനെയും കൂടി ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യട്ടെ. അതിവിടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാവരെയും ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ വരുള്ളൂ സർ. പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മിസ്റ്റർ മുനീർ. സർ, ഇഫ് യു കുഡ് ടേക്ക് ദ മൈക്ക്. അറക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് വളർച്ചയുടെ പടവുകൾ മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് സർ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഈ വരും വർഷങ്ങളും നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇത് കാണുന്നത്, ബിസിനസ് മേഖലയെ നോക്കി കാണുന്നത്? ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. വളരെ സന്തോഷമുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് 1994 ജനുവരി 20 മദ്രാസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പോകുന്നത്. അന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ എനിക്ക് ക്യാപിറ്റലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപ വെറും 240 രൂപ മാത്രമായിരുന്നു. ആ 240 രൂപ അന്ന് 4 രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു സൗദി റിയാൽ കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് കാലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ കയ്യിൽ കരുതിയാൽ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ പാസ്പോർട്ടിൽ എഴുതേണ്ടുന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട്. ആ പാസ്പോർട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. SR 60 എന്ന് എഴുതി എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അവർ സീല് പതിച്ചു തന്ന ആ ഒരു സീൽ ഇന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ. എന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ചെയറിലിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു തവണയെങ്കിലും അതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ വന്ന വഴികൾ മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ലോകം കണ്ട വലിയ ഒരു മഹാമാരിക്ക് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ തന്നെ കലണ്ടറൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ട് തന്നെ ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്, ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാതിരി തന്നെ ബിഫോർ കോവിഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്. തീർച്ചയായും പൈസയ്ക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല, പണം കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും തന്നെ നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു കോവിഡ്. ദൈവങ്ങളുമില്ല, ഒരു ദൈവങ്ങളുമില്ല, നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ മാത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നേടി ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പീരീഡിൽ ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 23 വരെ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തികത്തെക്കാൾ ഉപരി കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയിൽ 2021 എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇളയ സഹോദരിയെയും അളിയനെയും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു വലിയ മഹാമാരിയുടെ ഓർമ്മ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകാത്ത ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് പഠിച്ച കുറേ പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് യഥാസമയം തന്നെ റീസ്ട്രക്ചറിങ് നടത്തി. ഭീമമായ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു 20-21 കാലഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 22 ലാസ്റ്റ് 23 ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിലേക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നഷ്ടത്തിൽ നിന്നും ലാഭത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു 2023. അതൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോം സർവൈവ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്, അല്ലേ? അതെ, നമ്മൾ പേടിച്ച് പിന്നോട്ട് മാറാതെ എന്തായാലും നമ്മൾ നേരിട്ടിറങ്ങി. കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ആകെ 60 റിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെ അതെ, ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ ക്യാപിറ്റലല്ല. അപ്പോൾ 60 റിയാലിനേക്കാൾ താഴെ എന്തായാലും പോകില്ല പോകില്ലല്ലോ ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കയറി. അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്പിരിറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വലിയ കൈഡി കൊടുക്കാം. നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ SR 16 തന്നെ നിൽക്കുമല്ലേ സർ? അത്രയേ ഉള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഗ്രേറ്റ് വേർഡ്സ് മിസ്റ്റർ മുനീർ അറക്കൽ. എവരിവൺ പ്ലീസ് put your hands together for Mr. മുനീർ അറക്കൽ. And when I go to a psychiatrist, അത് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അവാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് പേർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ മനഃശാന്തി ഏകിയ വ്യക്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ റെഫറൻസ് ഗൈഡ്സ് ആണ്. വലിയൊരു കൈയടി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. ശ്രീ അനീഷ് അലി, പ്ലീസ്. ഈ നമ്മുടെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ബിസിനസ്സുകാരുടെയും സൈക്കാട്രിയൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ ഈ ബിസിനസ്സിലും കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്? നമ്മളെ മിഥുൻ, ഈ മനസ്സിന് സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടായിട്ട് സത്യം, ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല. സത്യം. അപ്പോൾ അതായത് ഇവരോടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയുകയാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോവിഡിന് ശേഷമൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. പ്രളയം ഉണ്ടായി, ഇപ്പോൾ വയനാട് ഒരു ദുരിതമുണ്ടായി. ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കേരളം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷങ്ങളായിട്ട് ദുബായിലും ഖത്തറിലും കേരളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മനസ്സുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വളരെ ആധുനികരണമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒത്തിരി കാണുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത്തരം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ആ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നും പത്രമീഡിയകളിലുള്ളതാണ് ലഹരി വേട്ട ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലൊക്കെ എത്ര യങ്സ്റ്റേഴ്സും മറ്റുള്ള കുട്ടികളും ഫാമിലിയും എല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആത്മഹത്യകളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള മർഡറും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നൊരു കാര്യം. നമുക്ക് ലിറ്ററസി കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. എങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയൻ്റെ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൽ കൂടിയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരു 100%. തീർച്ചയായും. അതെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേടിയെടുക്കാം, നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വെട്ടിപ്പിടുക്കാം, ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളോട്ട് പോകാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലേ? താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ കൈൻഡ് വേർഡ്സ്. മിസ്റ്റർ പ്രജീഷ് ചന്ദ്രനിലോട്ട് പോട്ടെ. മിസ്റ്റർ പ്രജീഷ് ചന്ദ്രൻ, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് നൗ? എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, മനസ്സമാധാനമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഐ വിൽ ടെൽ യു മൈ ജേണി. 1996 സെപ്റ്റംബർ 27 രാത്രി 11 മണിക്കാണ് ഞാൻ ദോഹയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു 5-6 വർഷം ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ദെൻ 2023 മൂവ് ടു ദുബായ്. അവിടെയും കുറേ വർക്ക് ചെയ്തു. ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോബായിരുന്നു. Then 2010 we started our heavy equipment rental company in Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, anywhere, all construction equipment. Then we have facility management company, around 1,500 people working with me, directly and indirectly more than 2,000. And in all Dubai, Abu Dhabi, anywhere. അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇനി കേരളത്തിലോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനമായിട്ടില്ലേ? Not yet. നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞോളൂ, പഴയ ഒരു SFI കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അല്ല, അത് വേറെ കഥ. തിരുവനന്തപുരം ഞാൻ പറയാം. Then we have now Haven House Real Estate LLC. തീർച്ചയായും. We are doing now all major developers like MR, Demac, Shobha. We are doing very good business with now currently in real estate. You know, of course, the real estate market. പ്രജീഷിന്റെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. Actually, you know, film actor PC Soman sir. Yes. He was working in Titanium. Of course. Okay. Actually, he is my mentor, but I think he is no more now, right? Okay. അടൂർ സാറിന്റെ സിനിമകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് PC Soman. I work in 6-month English clay factory. I work Titanium as an apprentice in Titanium. Right. Okay. The problem is, I know Biju Ramesh sir ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഒത്തിരി സദ്യ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. രാജധാനി ഒത്തിരി സദ്യ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന്. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എല്ലാവരും അല്ല, വിളിച്ച കല്യാണത്തിനും വിളിക്കാത്ത കല്യാണത്തിനും രണ്ടിനും പോയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും. ഞാനൊന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സമയത്തിന്റെയും കൂടി ഒരു ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദുൽക്കിഫിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ കടന്നപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രൻ സാറിനെ ഒന്ന് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തോട്ടെ. The Minister for Museum, Archaeology and Archives. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome the Honorable Minister
Kadanapalli Ramachandran sir onto the stage. സർ, രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സന്ധ്യാസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇതൊരു വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു സംഗമീയതയാണ്. ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ടും പോകാനുള്ള മറ്റു ചില പരിപാടികളുള്ളതുകൊണ്ടും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഇത് മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ കർമ്മശേഷി ശാരീരികമായും ബൗദ്ധികമായും കർമ്മവഞ്ചിതമായും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നേട്ടങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് കരുതുകയാണ്. നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാസർഗോഡ് നിന്ന് പാർലമെൻറ്റ് മെമ്പറായിരുന്നപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എംപിമാർ ഒപ്പിട്ടാൽ പാസ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചക്കകം കിട്ടുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളാണ്. അവരെല്ലാം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്, പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇതുവരെയും പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് അവസരങ്ങളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി രംഗത്തിറങ്ങുവാനും കർമ്മശേഷി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അവരുടെ എല്ലാം തന്നെ കൂട്ടായ്മക്ക് ഒരു ഏകീഭാവം നൽകാനും ഇതുപോലുള്ള സംഗമീയതയിലൂടെ അവരവതരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സംഘാടകന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഞാൻ അഭിവാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.